اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان اولیاء کے باوقار عزت دار ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار کائنات صداتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، خالی در رسول کے لوٹا کوئی نہیں۔ سجدے میں سر کٹا کے شہ مشر قائم میں اعلان کر دیا تھا حضرت حسین نے، جیسے تھے میرے نانا ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لی۔ ایک عبرت ناک واقعہ ضرور سنیں اور سن کر لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو ایک عبرت ملے، ایک سیکھ ملے، تاکہ لوگ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی مال و دولت بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھی، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نماز پڑھتے، اور جانوروں کی طرح کچھ گھاس پات کھا لیتے، اور انہوں نے گزر بسر صرف زمین سے اگنے والی سبزیوں وغیرہ پر محدود کر رکھی تھی۔ ذوالقرنین نے ان کے سردار کو ایک آدمی بھیج کر بلایا، لیکن سردار نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم تمہیں کوئی جواب دینا نہیں چاہتے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ ذوالقرنین نے یہ جواب سن کر کہا کہ واقعی اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین ان کے پاس آتے ہیں اور اس نے کہا، میں نے تمہاری طرف آدمی بھیج کر تمہیں بلایا، مگر تم نے انکار کر دیا، لہٰذا میں خود آیا ہوں۔ سردار نے کہا، اگر مجھے تم سے کوئی کام ہوتا تو ضرور آتا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہیں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ کسی اور قوم کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا، آپ کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے کہا، یہی کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع اور مال و منال کچھ بھی نہیں ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ سردار نے کہا، ہم سونا چاندی کا جمع کرنا بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو یہ ملتی ہے وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو ہر چیز کو اتنا بہتر بھول جاتا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، تم نے قبریں کیوں تیار کر رکھی ہے؟ ہر صبح ان کی زیارت کرتے ہو، انہیں صاف کرتے ہو، اور ان کے قریب کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتے ہو۔ سردار نے کہا، یہ اس لیے ہے کہ جب ہم قبروں کو دیکھیں گے اور دنیا کی آرزو کریں گے، یہ قبریں ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گی اور ہمیں حرص و ہوا سے روک دیں گی۔ ذوالقرنین نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے سبزے کے علاوہ تمہاری کوئی غذا نہیں ہے، تم جانور کیوں نہیں رکھتے تاکہ تم ان کا دودھ دہو، ان پر سواری کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو؟ سردار نے کہا، ہم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے پیٹوں کو ان کی قبریں بنائیں، اور ہم زمین کی سبزوں سے کافی غذا حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ انسان کی گزرے اوقات کے لیے کافی ہے۔ جب کھانا حلق سے اتر جاتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، پھر اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اس سردار نے ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر کے ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا، اے ذوالقرنین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا، نہیں، یہ کون ہے؟ قائد نے کہا، یہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے ظلم و ستم کیا اور سرکس بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے موت دے دی، اور وہ ایک گرے پڑے پتھر کی مانند بے وقعت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال شمار کر لیے ہیں تاکہ اسے آخرت میں سزا دے۔ پھر اس نے ایک کھوپڑی اٹھائی جو بوسیدہ تھی اور کہا، اے ذوالقرنین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا، نہیں،
बताओ यह कौन है؟ सरदार ने कहा, यह एक बादशाह है जिसे पहले बादशाह के बाद हुकूमत मिली। वह अपने पेशतर बादशाहों का मखलूक पर जुल्म व सितम और ज्यादतियां देख चुका था, लिहाजा उसने तवज्जो की, अल्लाह का खौफ किया और मुल्क में अदल व इंसाफ करने का हुक्म कर दिया। फिर यह भी मर गया। ऐसा हो गया जैसा तुम देख रहे हो, और अल्लाह ताला ने इसका शुमार फरमा लिया, यहाँ तक कि उसे आखिरत में उनका बदला देगा। फिर वह जुल्करनैन की खोपड़ी की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहने लगा कि यह भी उन्हीं की तरह है। जुल्करनैन, ख्याल रखना कि तुम कैसे अमाल कर रहे हो। जुल्करनैन ने उसकी बातें सुनकर कहा, क्या तुम मेरी दोस्ती में रहना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना भाई और वजीर या जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे माल व मनाल दिया है उसमें से अपना शरीक बना लूंगा। सरदार ने कहा, मैं और आप सुलह नहीं कर सकते और ना ही हम इकट्ठा रह सकते हैं। जुल्करनैन ने कहा, वह क्यों? सरदार ने कहा, इसलिए कि लोग तुम्हारे दुश्मन और मेरे दोस्त हैं। जुल्करनैन ने कहा, वह कैसे? सरदार ने कहा, वह तुमसे तुम्हारा मुल्क व माल और दुनिया की वजह से दुश्मनी रखते हैं, और चूंकि मैंने इन चीजों को छोड़ दिया है लिहाजा कोई एक भी मेरा दुश्मन नहीं है, और इसीलिए मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है और ना मेरे पास किसी चीज की कमी है। रावी कहता है कि जुल्करनैन यह बातें सुनकर इंतहाई मुतासिर हुआ और हैरान वापस लौट आया। किसी शायर ने क्या खूब ही कहा है, ऐ वह शख्स जो दुनिया और उसकी जीनत से फायदा उठाता है और दुनियावी लज्जतों से उसकी आंखें नहीं सोती, तुझे नामुमकिन चीजों के हुसूल में मशगूल कर दिया, और जब तू अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो क्या जवाब देगा? दूसरे शायर का कौल है, मैंने दुनिया के जाहिलों को बहुत मर्तबा अता करने और अहले फजल से किनारा कसी करने वालों पर मलामत की तो उसने मुझसे कहा कि मेरी मजबूरी सुनिए। जाहिल मेरे बेटे हैं, लिहाजा मैं उन्हें सरबुलंदी देती हूँ, और मुत्तकी अहले फजल मेरी शौकन और आखिरत के बेटे हैं, लिहाजा मैं उनसे गुरेज करती हूँ। जनाब महमूद बाहली का कौल है, बेशक दुनिया आए या जाए, इंसान के लिए हर हाल में फितना व आजमाइश है। जब दुनिया आती है तो दायमी शुक्र साथ लाती है, तो शुक्र अदा कर, और जब जाए तो सब्र और साबित कदमी का मुजाहिरा कर। मेरे प्यारे अजीज साथियों, आपने देखा कि जुल्करनैन जैसे मुअज्जज़ बादशाह के साथ कैसा मामला हुआ। जब लोग अल्लाह के रास्ते में फना हो जाते हैं तो उन्हें माल व मवाल दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती है। ये दौलत ही है जो हमें दुश्मन अता कर देती है, लेकिन अगर हमारे पास दौलत नहीं है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होता है। शरीयत कहता है, शरीयत का ये फरमान है, महबूब कायनात फरमाते हैं, दुनिया कमाओ लेकिन इतनी दुनिया कमाओ कि लोग आपके दुश्मन ना बनने पाए, आपके लोग दोस्त बनकर रहें, और दोस्त तब बनेंगे जब आप और हम मुत्तकी और परहेजगार रहेंगे। अल्लाह के दिए हुए माल से अल्लाह के ही रास्ते में हम खर्च करेंगे, अपने घर वालों पर, नात रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, पड़ोसियों का भी हक अदा करेंगे। हम अपनी दौलत को बेकार जाया नहीं करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करेंगे। अगर अल्लाह किसी को सखी बनाता है तो लोगों का भी हक उस पर होता है। अगर कोई दौलतमंद है तो ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे मुकद्दर का है, तमाम गरीबों के मुकद्दर का दौलत अल्लाह एक आदमी के पास जखीरा बना देता है। फिर अल्लाह देखना ये चाहता है कि इस दौलत को ये किस रास्ते में खर्च करेगा, इस दौलत से क्या फायदा हासिल करेगा, दुनिया बनाएगा या आखिरत भी बनाएगा, या दोनों जगह ये अब कामयाबी करके जाएगा। मेरे प्यारों, अल्लाह जल्ले शानहू हमें और आपको दौलत दे, लेकिन दौलत में हम अपने रब को, अपने रसूल को, लोगों के हक को ना भूलें। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हम कायम रहें। दौलत के नशे में हम बेनमाजी ना बने, बेशरीयत ना बने, हम तबीयत की बातों को ना माने, नफसानी ख्वाहिशात की बातों को ना माने। हम वही माने जो फरमान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो किरदार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिसको औलिया किराम बुजुर्गान दीन ने हमें नसीहत फरमा दिया है। मेरे अजीजों, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने दौलत का अच्छा फायदा उठाएंगे, ताकि अल्लाह हमें दोनों जहां के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। कहने सुनने में अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह जल्ल शानहू अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहीमी, अपने करीमी से, अपने प्यारे महबूब के सदके तो फिर माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।